परितापी सतिकार जोग परमेश्वर जी का धन्यवाद करदी हाँ। किसी ने मैनू जिंदगी दे दिन और तानू जिंदगी दे दिन बख्शे ने और मैनू वचन देने लई आप सब विच खड़िया कीता है। मैं खुदा दा धन्यवाद करदी हाँ। हालेलुया। सो अज दे पवित्र वचन वल चलदे हैं। मेरा अज बोलन दा विषय है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर दा डर। सब तो जरूरी यह है कि साडी जिंदगियां दे विच परमेश्वर दा डर होना चाहिए। जदों परमेश्वर दा डर साडी जिंदगी दे विच होवेगा ते दुनियावी डर साडी जिंदगी चों बाहर चला जाएगा। जेकर असी परमेश्वर दा डर अपनी जिंदगी दे विच नहीं रखते फिर जिहड़ा दुनियावी डर है, दुनिया दा डर है, वो साडे अंदर ही रहिंदा है। इस करके सानू परमेश्वर को डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जी कहते ने मत डर मैं तेरे साथ हूं। इस करके सानू डरना नहीं चाहिए। बड़े प्रकार के डर होंगे ने कि जिवें कि कुछ लोग होंगे ने कि जिवें तुहानू मैं अपनी गल दसदी हां कि मैं कित्थों डरदी सी। जिवें रात होनी ते नेरा जो वॉशरूम होना ते नाल मम्मी नू उठा के खड़ना। कहण दा भाव की सी कि एक मन दे विच डर पैदा हो गया सीगा कि जब मैं कल्ली चली जावांगी तो पता नहीं की हो जाना सी। एक दिन की होया कि मम्मा मेरे नाल नहीं गई कि नींदर बहुत आ रही सी, इस करके मैं कल्ली, मैं कहा नहीं मैं अज कल्ली जावांगी। जदों मैं कल्ली गई परमेश्वर के नाम मुंह च लैंदी गई तो वापस फिर आ गई। फिर मैं बिस्तरे ते लेट के सोचा कि इस आदमी दे जिहड़ा अंदर दा डर हुंदा है इहनूं खुद कढना पैंदा है, ना कि किसी ने कढना, ना गल्लां दे नाल दूर होना है। एक डर जिहड़ा जिंदगी दे विच पैदा हो जाता है ये आदमी नूं खुद ही कढना पैंदा है। इस करके होर भी तरह के डर हुंदे ने कि कई लोगों ने इदां दा भी डर हुंदा है कि जिहड़े अपने रिश्तेदारां तो डरदे चर्च विच ही नहीं आउंदे। होर कईयां नूं किदां दा डर कि जिवें मैं ही ला लो कि तुहाडे कोल पैसे लैणे होण ते तुसीं मैं तुहाडे कोल मैं डरदी रवां, तुहाडे नाल गल ही ना करां, तुहाडे तो दूर दूर ही रवां। इदां दा भी आदमी दे अंदर जिहड़ा डर है जांदा कि बड़े प्रकार के डर हुंदे ने कि जिहड़े आदमी नूं हमेशा सताउंदे रहिंदे ने। जेकर ओही डर असीं परमेश्वर कोल डरीए फिर जिहड़ी दुनिया दा डर साडा साथों दूर हो जावेगा। अजकल दा व्यक्ति जिहड़ा आदमी इंसान वो की कर रहा है, उन्होंने परमेश्वर का डर नहीं सगों दुनियादारी का डर जड़ा ज्यादा लग रहा है। वो की कर रहा, खून कर रहा है, जुनाह कर रहा है ते परमेश्वर वाल ध्यान नहीं दे रहा। उन्हें इंज लग रहा है कि जिवें कि परमेश्वर मेरे वाल देख ही नहीं दिया। पाप दे अंदरों जिहड़ा परमेश्वर का डर उका ही दूर हो गया। वो कहंदा कि मैं बुराई करदा मेरे वाल किहड़ा परमेश्वर देख रहा है। ऐदां ही असीं जाणदे हां बाणी दे विच पढ़िए उत्पत्ति दी किताब ओदा 4 अध्याय 1 आयत पढ़दा। तद आदम ने अपनी तीवी हवा नाल संग कीता। कहंदे जदों परमेश्वर जी ने दुनिया नूं बनाया ते पहला किहनूं बनाया सीगा? किहनूं बनाया सीगा? हवा नूं नहीं, आदम नूं बनाया सीगा। इंसानां दे विचों पहला परमेश्वर जी जदों आदम नूं बनाया, जदों ने अपनी तीवी दे नाल संग कीता ते ओह गर्भ नहीं होई अते काइन नूं जाणी तां ओहने आख्या कि मैं एक मनुख यहोवा कोलों प्राप्त कीता। अते ओ जेड़ी हवा सीगी काइन नूं जणी अते ओहने आख्या कि मैं एक मनुख यहोवा दे कोलों प्राप्त कीता। फिर उस दे भरा हाबल नूं जणी। फिर ओदे भरा हाबल नूं जणी। हाबल इजड़ा दा पाली से ते काइन जमीन दा हाली सी। दस्या गया कि जेड़ा हाबल सीगा वो इजड़ा दा पाली ते काइन जमीन दा हाली सी। कुछ दिनां दे मगरों ऐ होया, कहंदे कुछ दिनां दे मगरों ऐ होया कि काइन ने जमीन दे फल तो यहोवा दी भेंट लई कुछ ले आया। काइन जेड़ा सीगा अपने जमीन दे फल दे विचों यहोवा दी भेंट दे लई कुछ ले आया कि जिवें असीं परमेश्वर दी हज़ूर दे विच कहने कई भेंट चढ़ाउण चले आ। इहदे बारे जदों भेंट ले आया हाबल भी इजड़ दे पलोठियां और उन्हां दी चर्बी तो कुछ ले आया। जेड़ा ओहदा भरा हाबल सीगा ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਜੜ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਬੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਬਲ ਪੂਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਇਨ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਇਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਰਪਾਉਂਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੰਡ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਵੇਖ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਪੋਥੀ 6 ਅਧਿਆਇ 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨੂਹ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ
ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ? ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਜਾਫਤ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹ ਆਦਮ ਬੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੌਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਦੀ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ? ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਯਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 112 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 112 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ ਉਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਆ?
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਪਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਰੀਆ ਨਾਮ ਉਥੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਲਿਆਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਲਾਨੀ ਨਾਮੇ ਪਲਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 30 ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 30 ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਡਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਨ ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ? 30 ਪੈਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਸੀਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਡੈਵਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਡੈਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
मगर मगर जिवें मैं बोलदे कि हालेलुया ते जब कुछ भी वर्ड पहुंचदी आ तो ओदे मगर बोलिया और जिदे नाल शैतान तुहाडे तो दूर हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर का नाम सुन के शैतान तुहाडे को दूर होना चाहिए तुहाडी आवाज दे विच इन्ना क दम होना चाहिए है रिश्तेदारां दे कोल डरना नहीं चाहिए मैं अपनी गल दसदा कि मेरे रिश्तेदार मैं तुहानू उदों भी दस्सिया पिछले बहुत चिर हो गया जो बचन सुनाया सीगा कि मेरे रिश्तेदार किदां दे ने कि जदों दी मेरी मम्मा दी डेथ हुई उस तो बाद कोई भी इत्थे मेरे कोल नहीं आया ते एक मेरा मामा जिहड़ा अपाहिज आ ਉਹ सिर्फ फोन कर लेंदे ते ਉਹੀ आ ਜਾਂਦਾ है ते मैं कहंदी पापा मैं कहंदी कि तुसीं मामा ना आया करो जां ਉਹਦਾ फोन आंदा ते मेरा मन नहीं करदा कि चुक्कां ते पापा इन्ने मैनू कह के कि गल कर ले तेरे कोल आंदा है पर मेरा मन ही नहीं करदा क्योंकि जेड़ा इंसान साडे नाल करदा सानू भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही करना चाहिए है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਉਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੂੰਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बस ये है कि साडा मन जिहड़ा साडा अंदर दिल आ वो परमेश्वर वाल जुड़ना चाहिए है साडी लगन परमेश्वर वाल होनी चाहिए जदों प्रार्थना विच 36 थावां ते ध्यान लगाउणा है फिर उवें किवें परमेश्वर साडी प्रार्थना दा उत्तर देवेगा परमेश्वर कोल डरदे ते कंबदे होए दी आराधना ते उपासना करया करो हालेलुया जेड़ा सारियां दे छड्डदे होए भी अपनियां दे रिश्तेदारां दे दुनियादारी दे छड्डदे होए भी जेड़ा परमेश्वर साडा साथ नहीं पाउंदा है उस परमेश्वर दे कोलों सानू डरना चाहिए है हालेलुया सो ये सानू वचन जो परमेश्वर जी ने सानू बख्शिए मैं उस परमेश्वर जी दा धन्यवाद करदी हां आमीन।